Good morning, students. Today's our topic is method and instrument of credit control. ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਫ ਦਾ ਚੈਪਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਔਰ ਜਨਰਲ ਮੈਥਡ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ। दूसरा होंगे क्वालिटेटिव और सिलैक्टिव मैथड। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोवां दे विच हुण की डिफरेंसिस है। क्वांटिटेटिव का मतलब होंगे मात्रा, क्वालिटी मतलब किस तरह की क्वालिटी। क्वांटिटी दे विच आपां वाले मैथड अडॉप्ट करांगे जिंदे विच जिहड़ा हैगा सैंट्रल बैंक कि अपनी क्रेडिट की जिहड़ी मात्रा हुंदी है, अमाउंट है, उहनूं घटा जा वधा सकदा है। उनके थ्रू वो की है क्रैडिट नूं कंट्रोल करता है। जिवें कि बैंक रेट किवें कर सकता है, बैंक रेट थ्रू कर सकता है। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये चारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ने, चारे अलग तो भी 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन दे विच आ जाते हैं। ठीक है, कि बैंक रेट की है, एक ध्यान नोट कर लो। बैंक रेट नूं डिस्काउंट रेट भी बोल देंगे ने। बैंक रेट और डिस्काउंट रेट दोवें नाम लेंदी। क्वांटिटी होंदा है कि बैंक की है कि कितनी मात्रा दे विच देना है, इनू घटा वधा सकदा है। किवें घटा वधा सकदा है? रेट ऑफ इंटरस्ट ने इंटरस्ट रेट नूं वधा घटा के की है कि सीधा ही क्रैडिट की मात्रा नूं घटा वधा सकदा है। क्वालिटेटिव की मात्रा विच की हुंदा है कि वो क्रैडिट के अमाउंट नूं नहीं घटा सकदा। सपोज इन्होंने मैंशन किया होया है कि मैं पर मंथ कि 100 रुपीज़, छोटा अमाउंट लैके चलते 100 रुपीज़ मैं क्रैडिट देनी ही देनी है, तो देनी पैणगे। इनकी मात्रा नूं 80 या इनू 80 या 70 नहीं कर सकता गा। क्वांटिटेटिव के कर सकता है, लेकिन क्वालिटेटिव के मात्रा नहीं घटा सकता गा। लेकिन उन्होंने की है वो अपनी डायरैक्शन चेंज कर लेंदा है। सपोज 100 के 30 रुपीज़ दे रहा इंडस्ट्री में, 70 रुपीज़ दे रहा एग्रीकल्चर की। जो उन्होंने लगता है कि एग्रीकल्चर तो इन्ना प्रॉफिट नहीं हो रहा या इन्नी प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही, तो वो एग्रीकल्चर का घटा के 60 कर देगा, इंडस्ट्री का वधा के कितना कर देगा 40। 60 और प्लस 40 100 ही हो गया ना। यानी कि उन्हें की है क्रैडिट की मात्रा नहीं घटाया, उन्हें डायरैक्शनस चेंज करती। ये पढ़ांगे आप क्वालिटेटिव के। क्वांटिटी के आप पढ़ांगे होंगे मात्रावां। अज दे विच आपां सिर्फ क्वांटिटेटिव ही करांगे, क्वालिटेटिव आपां कल करांगे। ठीक है, इहदे विच पहला पॉइंट आएगा बैंक रेट, जिन्होंने डिस्काउंट रेट भी बोल दिंदे ने। ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, क्वांटिटेटिव मैथड हुणे तुहानूं एक्सप्लेन करता। क्वांटिटेटिव मैथड आर दोज विच एम एट कंट्रोलिंग द टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रैडिट। कि एक एम हुंदा वै कि कंट्रोल करना कि जिन्ना वो क्रैडिट क्रिएट कर रहा उनकी वॉल्यूम नूं कंट्रोल करना। दे आर यूज टू रेगूलेट द क्वांटिटी ऑफ क्रैडिट कंट्रोल बाय बैंक। इहदे विच की हुंदा है कि जिहड़ी क्वांटिटी है इनू की है बैंक के द्वारा क्रैडिट कंट्रोल नूं रेगूलेट करने के लिए की है यूज़ की जाती है बाय यूजिंग 3 दीज मैथड। आप वाली मैथड की है यूज़ करांगे। ठीक है, हाँ जी, पहला मैथड आ गया तुहाडा बैंक रेट। इत्थों पढ़न तो पहला मैं तुहानूं दसदी हां कि बैंक रेट हुंदा की है। ठीक है, ठीक है, ध्यान नाल देखना है, समझना, ये अंडरस्टैंडिंग वास्ते ही है तुहाडा। ठीक है, बैंक रेट आपां की है 3 जने हुंदे आ। एक कड़ी हो गई पब्लिक, एक PNB जिवें कमर्शियल बैंक हो गया अंदर आ गया, एक अपना हो गया सैंट्रल बैंक, या RBI लिख लो चाहे सैंट्रल बैंक लिख लो। ठीक है, हुण की हुंदा है कि सैंट्रल बैंक की है PNB नूं की है, सैंट्रल बैंक ने की किया PNB नूं लोन दिता। ठीक है, हुण PNB की देगा इन्हों इंटरस्ट देगा। ठीक है, ठीक है, उस तरह ही PNB ने की है पब्लिक नूं लोन दिता, तो पब्लिक किनूं इंटरस्ट देगी PNB नूं। यही हुंदा ना कि सैंट्रल बैंक की है पंजाब नैशनल बैंक, जहाँ पर कमर्शियल बैंक हो गए उन्होंने लोन दे रही है, बदले दे विच PNB इन्होंने इंटरस्ट दे रही है। ठीक है, तो PNB इस तरह ही फिर वही लोन पब्लिक नूं दे दिंदी है, तो पब्लिक तो इंटरस्ट लैंदी है। हुण हुंदा की है कि सैंट्रल बैंक में जो लोन मिलिया तो PNB ने इंटरस्ट दिता। सपोज 10% सीगा, 10% तो PNB ने सैंट्रल बैंक तो लोन लिया। हुण अपनों 10% तो नहीं देगी ना, अपनों कितने तो देगी 12% ते। ठीक है, 12% तो हो गया। हुण की हुंदा है इनू बोलते ने बैंक रेट किनू बोलते ने कि वो रेट जिंदे ते किस रेट ते आपां कह दिंदे ना रेट, किस रेट ते सैंट्रल बैंक PNB नूं लोन दे रही है, वो हो गया बैंक रेट। तो PNB किस रेट ते पब्लिक नूं लोन दे रही है, वो हुंदा इंटरस्ट रेट। ठीक है, तो हुण बैंक रेट या डिस्काउंट रेट का मतलब की हो गया कि सैंट्रल बैंक किस रेट ते PNB नूं यानी कमर्शियल बैंक नूं लोन प्रोवाइड कर रही है, उन्होंने बोलते हैं बैंक रेट। ये 2 मार्क्स क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੂਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਵੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਦੇਗੀ, 12%। ਜੇ ਇਹਨੇ 12% ਕਰਤਾ ਤਾਂ PNB ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਧਾ ਦੂਗੀ ਆਪਣਾ ਰੇਟ, 14% ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ 12% ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 14% ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਸ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਘਟਾਉਣਾ ਵੈ, ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦੇਗੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਦੇਗੀ ਘਟਾ ਕੇ, 8% ਕਰ ਦੇਗੀ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਘਟਾਤਾ ਤਾਂ PNB ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦੇਗੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਦੇਗੀ, 8 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 10% ਕਰ ਦੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੋਨਮੀ 10% ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਘੱਟ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨ ਲਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨ ਲਏਗੀ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਦੇ ਥਰੂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਨੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਐਸੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਘੱਟ ਜੂਗਾ। ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘੱਟ ਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਮਨੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਤੇ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਲਟ। ਮਨੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਓ ਇੱਥੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਵਧੀ ਜਾਏਗੀ ਉਵੇਂ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਏਗੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਘੱਟਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਮਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਘੱਟੀ ਜਾਊਗੀ ਬੈਂਕ ਰੇਟ, ਉਵੇਂ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਟਾਈਪ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰੇਟ ਇਨ ਐਟ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੋਨ ਟੂ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ। ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਔਰ ਅਦਰ ਅਪਰੂਵਡ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੋਨ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੀਪ ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਡੀਅਰ ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਵੈਸੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਚੀਪ ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਰੇਟ RBI ਡਿਕਰੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਰੇਟ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਨੂੰ RBI ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਫਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਚੀਪ ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਸਤੀ ਹੋਗੀ। ਡੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਗੀ। ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨ ਦਾ ਇਕੋਨਮੀ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਡੀਅਰ ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ, ਹੁਣ ਰੀਡ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੇਚੇਗੀ ਲੋਕੀ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਸੇਲ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਸੇਲ ਕਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕੀ ਖਰੀਦਣਗੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਮਨੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਟ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਖਰੀਦੇਗੀ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਹੈ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਬਾਇੰਗ ਐਂਡ ਸੈਲਿੰਗ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਨ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਦ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ ਇਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ।
ठीक है। ਵੇਅਰ देयर एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी RBI ਸੈਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼, ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। therefore taking away excess liquidity, similarly when economy need more liquidity RBI buy गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो RBI की है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में बेचना शुरू कर देगी। इनके नाल क्या आएगा कि इकोनमी के पैसा की आना शुरू होगा। वैन इकोनमी नीड मोर लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब पैसा, जेकर इकोनमी को ज़्यादा पैसा चाहिए हो, इकोनमी के पैसे की शॉर्टेज है तो RBI बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो RBI की है कि पब्लिक तो क्या सिक्योरिटीज़ को खरीदना शुरू कर देगी, ठीक है। जो सिक्योरिटीज़ उन्होंने तो बाय करेगी, खरीदेगी, तो बदले पैसा देना पऊगा ना पब्लिक को, तो पब्लिक के मनी फ्लो की हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्लीयर। तो अगला पॉइंट सी अपना CRR कैश रिजर्व रेशो तो SLR है ना, ठीक है। ये दोवें पॉइंट्स भी इतों थ्योरी तुसीं नोट कर लियो। तो मैं तुहानूं समझानी है ये की हुंदा है। आपां पढ़िया सी ना मनी मल्टीप्लायर दे विच, जिहदे च मैं कहा सी कि मनी मल्टीप्लायर किन ते डिपेंड करदा वा CRR ते, ठीक है। उहदे च CRR सी LRR कर लो, ठीक है। जिहड़ा मैं तुहानूं मनी मल्टीप्लायर टॉपिक नहीं कराया सी, मैं CRR लिखवाया सी। CRR भी हो सकता है, LRR भी हो सकता है। LRR का मतलब हुंदा है लिक्विडिटी रिजर्व रेशो, ठीक है। लिक्विडिटी रिजर्व रेशो की हुंदा है कि सपोज LRR लिक्विडिटी रिजर्व रेशो कितनी है, सपोज 1000 रुपीज़ है, ठीक है। बैंक ने कहता कि बैंक के कोल लिक्विडिटी रिजर्व रेशो, टोटल रिजर्व रेशो कितनी है 100,000 रुपीज़ है, ठीक है। इनके विचों की किया कि 800 रुपया पब्लिक को देता, 800 रुपया की करता पब्लिक को लोन देता, ठीक है। 200 रुपया की कर लिया बैंक के कोल रिजर्व रह गया, ठीक है। 1000 रुपया की सीगा LRR सीगा। LR मैं दस दी सारा की है, सन समझ आ जाएगा, टॉपिक समझो पहले एक बारी। LRR लिक्विड रिजर्व रेशो, लिक्विड रिजर्व रेशो जी 1000 रुपीज़ सी, उनके दो हिस्से हो गए। 800 रुपया लोन दे देता और 200 रुपया बैंक ने आपके को रिजर्व रख लिया रोज़ दी पब्लिक ना ट्रांसैक्शनस करने वास्ते, ठीक है। हुण इहदे विच की होया कि 200 रुपये दे विच जिहड़ा 200 रुपया है उनदे विचों 100 रुपया ते 100 रुपया, इनके दो हिस्से होणगे। जिहड़ा एक हिस्सा सेंट्रल बैंक का हुंदा वै, एक हिस्सा किंदा हुंदा वै कमर्शियल बैंक का। हुण जिहड़ा बैंक ने 800 रुपया तो पब्लिक को चला गया, 200 रुपया जिहड़ा बैंक के कोल रह गया, उनके दो हिस्से होंगे। एक हिस्सा कमर्शियल बैंक आपदे को रखेगी, एक हिस्सा कौन रखूगा सेंट्रल बैंक रखेगी, ठीक है। जेकर सेंट्रल बैंक ने कहता कि जिहड़ा तेरे को 200 रुपया है उनका 100 रुपया मैनू दे दे, तो कमर्शियल बैंक के कोल कितना रुपया रह गया 100 रुपया। हम तो इसलिए ना सोचो 100 रुपया बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप अमाउंट 1000 रुपीज़ लैके चलिए, बैंक को 1000 रुपीज़ नहीं, बैंक को बहुत लखा करोड़ रुपया होंगे, ठीक है ना, ट्रांसैक्शन करने ये समझाने वास्ते है। जिहड़ा तो कमर्शियल बैंक आपदे कोल रखता, सेंट्रल बैंक जिहड़ा आपदे कोल रखता है उन्होंने बोलते हैं CRR कैश रिजर्व रेशो। जिहड़ा सेंट्रल बैंक आपदे कोल रिजर्व रखता है उन्होंने बोलते हैं CRR। जिहड़ा कमर्शियल बैंक आपदे कोल रिजर्व रखता है रोज़ ट्रांसैक्शन वास्ते उन्होंने बोलते हैं SLR, उन्होंने बोलते हैं SLR स्टैटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। समझ गए सारे जने कि टोटल अमाउंट कितना सी 1000 रुपीज़ सी, उनके 800 रुपया पब्लिक को देता, 200 रुपया बैंक के कोल रह गया। जिहड़ा आप किता नहीं सीगा वाला मल्टी मल्टीपल टॉपिक किया, जब 200 रुपया बैंक ने आपके को रिजर्व रखा सी, उनके अगे दो हिस्से होंगे। एक हिस्सा कमर्शियल बैंक आपके को रखता है, एक सेंट्रल बैंक आपके को रखता है, ठीक है। हुण ये 200 रुपये के सेंट्रल बैंक आपके को कितना हिस्सा रखेगा, कितना जाऊगा कैश रिजर्व रेशो, ये सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा। जो सेंट्रल बैंक ने कहता कि 200 रुपये के विचों मैं 100 रुपीज़ नहीं रखनी, मैंने 120 रुपीज़ चाहिए ने, तो बैंक को देने पैणगे। 120 रुपीज़ नहीं रख ले तो कमर्शियल बैंक के कोल किन्ने बच गए 80 रुपये बच गए। हुण कमर्शियल बैंक को लगता है कि 80 रुपये तो रोज़ के ट्रांसैक्शन वास्ते मेरे को थोड़ा है, तो उन्होंने अपने आप ही लोन को की करना पऊगा, घटाना पएगा, ठीक है। तो हुण इस तरह ही जेकर सेंट्रल बैंक को लगता है कि मार्केट इकोनमी पैसा घट है, पैसे के फ्लो में ज़्यादा करना है, तो सेंट्रल बैंक की है आपका कैश रिजर्व रेशो की है घटा देगी। कैश रिजर्व रेशो घटा के 80 रुपये करता, तो सेंट्रल कमर्शियल बैंक के कोल कितना हो गया 120 रुपये बच गए, ठीक है। कमर्शियल बैंक को लगता है कि 120 रुपये मेरे को ज़्यादा रोज़ ट्रांसैक्शन वास्ते इन्नी मैंने जरूरत नहीं हैगी, तो पब्लिक को लोन देना ज़्यादा शुरू कर देगी। तो ही कहा ना कि कैश रिजर्व रेशो तो की है इस तरह की होंदा वै कि मनी मल्टीप्लायर की है, मनी सप्लाई की है सेंट्रल बैंक की है आप कैश रिजर्व रेशो के थ्रू की है कंट्रोल करता है। ये सारा किन पर डिपेंड करता है CRR से। जेकर CRR बढ़ गई तो मार्केट मनी सप्लाई घट जाएगी, अदरवाइज की होएगा बढ़ जाएगी, ठीक है। ये हुआ हम समझ आ गई ना CRR की हो गया तो कमर्शियल बैंक की हो गया। जिन्ना बैंक के कोल टोटल रिजर्व जिन्ना बैंक ने रखना है उनके जिहड़ा हिस्सा सेंट्रल बैंक आपके को रखेगी वो हुंदा कैश रिजर्व रेशो, जिहड़ा कमर्शियल बैंक आपके को रखेगी उन्होंने बोलते हैं SLR स्टैटरी लिक्विडिटी रेशो। हुण देखो तुसीं बुक तो भी देखो, इत्थों देखो नोट करो। हुण Cash CRR is one of the most commonly used by RBI as quantitative tool of credit control. The ratio specific minimum fraction of the total deposit of customers, जिहड़ा total कस्टमर का जिन्ना भी total deposit हुंदा उनका minimum amount हुंदा, उनके fractions हुंदे, उनके हिस्से हुंदे ने, which commercial bank have to hold the reserve either in cash or as deposit
ਵਿਦ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੈਵ ਟੂ ਹੋਲਡ ਐਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ। CRR ਇਜ਼ ਹਾਂਜੀ CRR is set according to the guideline of the central bank of a country। CRR ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ CRR ਦੁਆਰਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ CRR ਰੱਖਣਾ ਵੈ। ਤੇ RBI ਇਜ਼ ਇੰਪਾਵਰਡ ਟੂ ਵੈਰੀ CRR ਬਿਟਵੀਨ 3% ਐਂਡ 5%। ਕੀ ਹੈ ਕਿ RBI ਵੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪਾਵਰਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ CRR ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ 3% ਔਰ 5% ਦੀ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ। ਅੱਗੇ ਸਟੇਟਿਕ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਨੈਟ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਲਿਬਿਲਿਟੀ ਦੈਟ ਬੈਂਕ ਮਸਟ ਮੇਨਟੇਨ ਇਨ ਸੇਫ ਐਂਡ ਲਿਕੁਇਡ ਐਸਟ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਟ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਨੈਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਟਾਈਮ ਲਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਕੁਇਡ ਐਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਐਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਗੋਲਡ ਆਰ ਕਾਲਡ SLR। ਕੀ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੋਲਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ SLR ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, CRR ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੰਟਰੋਲ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਥਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ, ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, CRR ਕੀਤਾ ਵਾ, SLR ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਟੌਪਿਕ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਤੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਟੂ obtain stability in the internal price policy। ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਟੂ obtain stability in the internal price policy। ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੋਲਿਸੀ ਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਟੂ ਅਟੇਨ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਮਤਲਬ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆਫ ਏ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕੀ ਹੈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਾਈ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਈਕਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਟੂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇਨਕਮ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਨ ਏ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਨਕਮ ਨੂੰ, ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਅਨਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਵਧਾਉਣਾ। ਟੂ ਮੀਟ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਐਨ ਇਕੋਨਮੀ ਓਨਲੀ ਡੂਰਿੰਗ ਨੋਰਮਲ ਟਾਈਮਸ ਬਟ ਆਲਸੋ ਡੂਰਿੰਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਔਰ ਵਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਵੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਜਦ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਛਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੂ ਹੈਲਪ ਦਾ ਇਕੋਨਮੀ ਗਰੋਥ ਆਫ ਏ ਕੰਟਰੀ ਵਿਦ ਇਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਕੋਨਮਿਕ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕੀ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅੱਜ ਕੁਆਂਟੀਟਿਵ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬੈਂਕ ਰੇਟ, ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਟੇਟਿਕ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ, ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਚੈਪਟਰ ਕੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਓਕੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦਊਂਗੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।